नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 कॉमर्सना टेक्स्टबुकमां आपणे आगळ वधीए। આપણે સેકન્ડ રીડની ચર્ચા કરીએ। આગળના લેક્ચરની અંદર માઇન્ડ બોડી મેડિસિન રીડ 1ની ચર્ચા કરી। આજે 4th નંબરના યુનિટની રીડ 2માં યોગ ફોર હેલ્થમાં આગળ જવાનું છે। આરોગ્ય તંદુરસ્તી માટે યોગ, ફોર એટલે માટે, હેલ્થ એટલે તંદુરસ્તી। ऑक्सिजनेट है એટલે प्राणवायु प्रोवाइड करवू। अत्यारे आपणे ऑक्सिजन लेवानी क्रिया एने क्रियापद है। डायजेस्टिव पाचन क्रिया विशेषण है। रेस्पिरेटरी श्वासोश्वास ने लगती क्रियाओ। कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ज नबળી पाड़े छे। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सिजन आपवो पड़े छे। पछी एंडोक्रिनल अंतःस्रावी जे ग्लेड होय, ग्रंथि होय, एना माटे। बायोलॉजिकल इंसोमेनिया अनिंद्रा ऊँघ न आवे तो। पछी पोस्चर एटले शरीरनी स्थिति। योग करता होय तो शरीर ने आसन करवा पड़ता होय ने, तो शरीरनी जे आसन में स्थिति बने एने पोस्चर्स कहेवामां आवे छे। पछी टोन शब्द है, ट्यून शब्द है, लचीला राखवा, मरोड़दार राखवा शरीरना अंगोने। पछी शब्द है इनहेल, श्वासोश्वासनी क्रिया माटे श्वास लेवानी वात छे, इनहेल। स्पिनल एटले स्पिनल कॉलम क्यो, बराबर, करोड़रज्जु। इन्वर्टेड एटले अंदरथी बहार आवेलुं होय, इन्वर्टेड। पछी नसकोराने नेवल शब्द है, नेवल एटले नाभी। पछी रिस्ट एटले कांडू है। बाइसेप्स, बाइसेप एटले बावड़ा, अहींथी एटलो भाग है बावड़ा कहेवामां आवे। अने लीन एटले आम कमरथी झूकवू, अहींथी बेन्ड थवुं। त्यार पछी रीडनी चर्चा करिए। આપણે બહુ બધી વાત કરી દીધી છે આયુર્વેદની, હોમિયોપેથીની, નેચરોપેથીની અને યોગની અને પ્રાણાયામની। આ યુનિટની અંદર આપણે યોગની વધારે વાત સમજીએ અને સૂર્ય નમસ્કાર છે એની આપણે વિગતે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેશું અને આપણી લાઈફની અંદર એને રોજનો શેડ્યુલ બનાવશું અને એવી રીતે આપણા બોડીને ફિટ રાખીશું અને बीजा पासे पण आवुं काम करावीशुं तो आरोग्यना जे प्रॉब्लम्स छे, समस्याओं छे, एनुं निराकरण मेळवी शकाशे। एटले शीर्षक छे तंदुरुस्ती के लिए योग। योग इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट साइंस ऑफ इंडिया। जे मित्रों ने योग विषे कई समझ न पड़ती होय एने आखो पेरेग्राफ याद करी लेवो एटले तमने योग विषयनी समझ जिंदगी भर मळी जशे। योग उपर एसे लखवानो थाय, योग उपर रिपोर्ट लखवानो बने, योग उपर स्पीच राइट करवानी बने, या योग रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करवानो थाय, डेटा एक्सप्रेस करावानो थाय, इंटरेक्ट करवानो थाय, ट्रांसफर करवानो थाय, या शॉर्ट नोट राइट करवानी थाय। आ बधाजना आंसर एटले आपणे जे वांचवानी शरूआत करीए। सौथी पहेली वात के योग ए शुं छे, तो योग ए सौथी जूनुं इंडियानुं विज्ञान छे। मोस्ट अने ध एन्शियंट सुपरलेटिव डिग्रीनु विशेषण है, बराबर। तो जूनामां जूनु, सौथी जूनु विज्ञान है। इट ऑफर्स अ टाइम ट्रस्टेड टेक्निक फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिच्युअल डेवलपमेंट। आ तमारे अक्षरशः गोखी नाखवानुं छे। योग विषे कोईने समझ न होय तो दुनियाभरनी कोईपण व्यक्तिने तमे आ सेंड करी शको एटले एने योगनी समझ आवे। फरी एक बार कहीश के इंडियानु सौथी प्राचीन विज्ञान है योग। सुपरलेटिव डिग्रीनु वाक्य है। आपणे फंक्शन शीखी गया
શોવિંગ અ કમ્પેરિઝન ઓફ પર્સન, પ્લેસ એન્ડ થિંગ, સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય છે. ટાઈમ ટ્રસ્ટેડ, ટાઈમ એટલે સમય, ટાઈમ એટલે વખત, ટ્રસ્ટેડ એટલે વિશ્વાસુ. આ યોગ એ કંઈ 5 વર્ષ પહેલાં આવ્યું છે એમ નહીં. આ કોરોના કેમ 5 મહિનાથી આવ્યો છે, એમ અત્યારે ઘણા બધા નવા નવા વર્ઝન માર્કેટમાં આવતા હોય છે અને ટૂંક સમયમાં પાછા જૂના થઈ જતા હોય છે, જેનો હત્તો પત્તો રહેતો નથી. એવું નહીં, આ યોગ તો હજારો અબજો વર્ષથી સમયે પ્રમાણિત કરેલી વાત છે. આપણે ત્યાં તપસ્યા શબ્દ તમે સાંભળ્યો છે. કેટલાય વર્ષો સુધી ઋષિઓ તપસ્યા કરતા, માત્ર અને માત્ર યોગના આધારે હજારો વર્ષ સુધી એ જીવતા, એવા વેદ પુરાણોમાં કે મહાકાવ્યોની અંદર એવા ઉલ્લેખ છે. એટલે હજારો વર્ષના સમયે ટ્રસ્ટેડ, પ્રમાણિત કરેલી ટેકનિક છે. સમયની વિશ્વાસપાત્ર શુશ્રૂષા વ્યવસ્થા છે. શેના માટે? શરીર માટે. મેન્ટલ એટલે મન માટે. સ્પિરિચ્યુઅલ એટલે આધ્યાત્મિક ડેવલપમેન્ટ માટે સમય એ પ્રમાણિત કરેલી સૌથી વિશ્વાસુ એવી આ ટેકનિક છે. ઇટ કન્સ્ટિટ્યુટ્સ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ્સ ઓફ હ્યુમન લાઈફ. કન્સ્ટિટ્યુટ એટલે નું બનેલું છે, વણાયેલા છે. યોગ સાથે માનવ જીવનના હરેક આસ્પેક્ટ એટલે પાસાઓ જોડાયેલા છે. બાળકને, કિશોરને, યુવકને, પુખ્ત વયના સ્ત્રીને, પુરુષને, બુઝુર્ગને, સાજાને, માંદાને, રાજાને, રંકને, સર્વ કોઈને હ્યુમન લાઈફના એવરી પાસાને જોડી આપે છે. ઇટ કન્સિડર્ડ ટુ બી ધ સાયન્સ એઝ એન એન્શિયન્ટ એઝ ધ હ્યુમન રેસ. એને કન્સિડર એટલે માન્ય કરાયું છે, ગણાય છે, ઓળખાય છે. એક વિજ્ઞાન તરીકે આપણે એને સ્વીકારીએ છીએ. અને આ સાયન્સ કેટલું પ્રાચીન છે, કેટલું ઓલ્ડ છે, તો એઝ હ્યુમન બિંગ, માનવ જાત જેટલું. આ જ્યારથી માનવ આવ્યો આ પૃથ્વી ઉપર, ત્યારથી આ યોગ છે એની સાથે જોડાયેલું છે. એટલે કીધું ટાઈમ ટ્રસ્ટેડ છે. હજારો વર્ષથી આ યોગ છે સક્સેસફુલી માનવ જાતને એના બ્લેસિંગ્સ આપી રહ્યું છે. યોગ હેઝ અ કેપેસિટી ટુ બ્રિંગ અબાઉટ અ ફંડામેન્ટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઇન ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. બ્રિંગ એટલે લઈ આવવું. સાદો વર્તમાન કાળ હશે, ક્યાંય હતો એવું શબ્દ નહીં આવે. યોગ હતું એમ પણ નહીં કહેવાય અને યોગ હશે એમ પણ નહીં કહેવાય. યોગ છે, આજે પણ છે, હજારો વર્ષથી છે. હેઝ અ કેપેસિટી એટલે તાકાત છે. ટુ બ્રિંગ એટલે લઈ આવવું. શું? તો કે ફંડામેન્ટલ. ફંડામેન્ટલ એટલે પાયાના, ફાઉન્ડેશન એટલે પાયો. ફંડામેન્ટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન એટલે બદલાવ, જેને કહેવાય મૂળભૂત બદલાવ લાવવાનું સામર્થ્ય આ યોગની અંદર છે. બરાબર ને? 21 જૂન આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, તો ખબર છે ને? આ બધું યાદ રાખજો. ક્યારથી યુનોની અંદર આ માન્યતા મળી છે વિશ્વ યોગ દિવસની, એની પ્રોસેસ એ બધું ધ્યાનમાં રાખજો. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ, બરાબર, ફંડામેન્ટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ, વ્યક્તિની અંદર મૂળભૂત ફેરફારો રાખવાની એ તાકાત ધરાવે છે. યોગ ઇઝ અ હોલિસ્ટિક એક્સરસાઇઝ ધેટ પ્રોવાઇડ્સ ફિઝિકલ, મેન્ટલ એઝ વેલ એઝ સ્પિરિચ્યુઅલ બેનિફિટ્સ. યોગ છે એ પ્રોવાઇડ્સ એટલે પૂરું કરે છે અથવા પૂરું પાડે છે. ફિઝિકલ, મેન્ટલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ બેનિફિટ્સ, આપણને આધ્યાત્મિક લાભ મળે છે. અને હોલિસ્ટિક એટલે કમ્પ્લીટ. હોલિસ્ટિક એટલે સંપૂર્ણ કસરત છે. આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભાઈ દૂધ એ સંપૂર્ણ ખોરાક છે, તો યોગ છે એ શરીરના હરેક અવયવને કસરત પૂરી પાડે છે. એટલે એને હોલિસ્ટિક એક્સરસાઇઝ કહેવામાં આવે છે. શબ્દો મિત્રો યાદ રાખશો, ધોરણ 11ના ભાઈ બહેનો. હોલિસ્ટિક, પછી ઇટ પ્રોવાઇડ્સ વર્કઆઉટ ફોર ધ મસલ્સ. વર્કઆઉટ એટલે કામ કરી આપે છે મસલ્સને, બાવડાના, સાંધાના કે અન્ય જે સ્નાયુઓ છે બોડીમાં, એ સ્નાયુઓને વર્કઆઉટ એટલે કામ કરી આપે છે, ઉર્જાવંત રાખે છે.
ઇટ ઓલ્સો બેનિફિટ્સ જોઇન્ટ્સ. આ જે જોઇન્ટ્સ છે ને આપણા બોન્સના જોઇન્ટ છે, આ બધા જોઇન્ટ્સને લિગામેન્ટ, આપણા જે હાડકાઓની અંદર જે લિગામેન્ટ છે, જાત જાતના અસ્થિબંધ છે, હાડકાં લોક થઈ જાય છે અને લિગામેન્ટ કહેવાય. આ બધું સીધું થઈ ગયું, ટટાર વાળો હતો વેઢાથી બધું વળી રહ્યું છે, વળી પાછા સીધા થઈ જાય. એ હાડકાની અંદર ઈશ્વરે લોક મૂકેલા છે, લિગામેન્ટ મૂક્યા છે. એન્ડ ધ સ્કેલેટન સિસ્ટમ બાય ઇમ્પ્રુવિંગ ફ્લેક્સિબિલિટી એન્ડ બેલેન્સ. સ્કેલેટન સિસ્ટમ છે, સ્કેલેટન એટલે હાડપિંજર. શરીરમાંથી માંસ અને સ્નાયુ નીકળી જશે, બ્લડ નીકળી જશે એટલે ખાલી હાડકાનું સ્ટ્રક્ચર વધે છે. હાડકાના સ્ટ્રક્ચરને ઇંગ્લિશમાં સ્કેલેટન કહેવામાં આવે છે. સ્કેલેટન એટલે હાડપિંજર. ઇમ્પ્રુવિંગ અ ફ્લેક્સિબિલિટી એન્ડ બેલેન્સ. ફ્લેક્સિબિલિટી એટલે મરોડતા, હાડકાની અંદર લચીતાપણું રાખે છે, હાડકાં સ્મૂથલી મૂવ થાય છે, એને જ કહેવાય ફ્લેક્સિબિલિટી. અને બેલેન્સ જાળવે છે. ઇટ ઇઝ ગુડ ફોર હાર્ટ. હૃદય માટે એ ગુડ છે. સ્ટિમ્યુલેટ ધ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ. સ્ટિમ્યુલેટ એટલે પાવરફુલ કરે છે. શબ્દો બહુ બધા યાદ રાખવા જેવા છે. સ્ટિમ્યુલેટ એટલે પાવરફુલ કરે છે. યોગ છે, કોને પાવરફુલ કરે છે? તો કે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ એટલે રુધિરાભિસરણની જે સિસ્ટમ છે બોડીની અંદર, લોહીને સપ્લાય કરવાની જે સિસ્ટમ છે, એ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમને મજબૂત કરે છે. ઇટ ઓક્સિજનેટ્સ ધ બ્લડ એન્ડ હેલ્પ સ્ટ્રેન્થ ધ હાર્ટ. આગળ પણ વાત આવી, હાર્ટને સ્ટ્રેન્થન એટલે તાકાતવર બનાવે છે. સ્ટ્રેન્થ એટલે તાકાત, સ્ટ્રોંગ એટલે મજબૂત, અને સ્ટ્રેન્થન એટલે તાકાતવાળું બનાવે છે. શબ્દના જુદા જુદા રૂપ હોય છે. આ ક્રિયાપદ છે, પછી એનું ક્રિયા વિશેષણ બને, એનું નામ બને, એનું ક્રિયાપદ બને, એનું સમાનાર્થી બને, એનું વિરુદ્ધાર્થી બને. આને કહેવાય વોકેબ્યુલરી. બ્લડ એટલે રુધિરને, ઓક્સિજનેટ એટલે પ્રાણવાયુ પૂરો પાડે છે. કોણ? યોગ છે એ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમને મજબૂત કરે છે. એમાં બ્લડની અંદર જે ઓક્સિજન છે એને પાવરફુલ કરે છે. હાર્ટ અને હાર્ટની દિવાલોને મજબૂત કરે છે. બ્લડનું પમ્પિંગ વધારે મજબૂત કરે છે. ઇટ ઇઝ ગુડ ફોર ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. ડાયજેસ્ટિવ એટલે પાચન ક્રિયા. ગમે એવા, બરાબર ને, રોટલા જમી જાઓ છો તમે, શું કહેવાય? પિઝા કહેવાય, પિઝાના રોટલા. ગમે એવા નૂડલ્સ જમી જાઓ છો, ખેંચો તમે રબર જેવા. ગમે એટલા આઈસ્ક્રીમ ખાઈ જાઓ છો, ગમે એટલી પેસ્ટ્રી ખાઈ જાઓ છો, ઈંડાવાળીને ઈંડા વગરની. ગમે એવા કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પી જાઓ છો, આલ્કોહોલ પી જાઓ છો, માવા તમાકુ ખાઓ છો. આ બધાને પાચન કરી નાખે છે. ઇન્ટેન્સ્ટાઇન એટલે આંતરડા. ધ નર્વસ સિસ્ટમ, કેટલી બધી આપણે યાદ રાખીને થાકી જશો મિત્રો. નર્વસ સિસ્ટમ એટલે ચેતાતંત્ર. કેટલા તો તંત્રો તમારે આવ્યા. પહેલું આવ્યું રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, બધું યાદ કરજો નિરાતે. નર્વસ સિસ્ટમને અહીંયા આગળ આપણું બ્રેઇન છે, પછી આ સ્પિનલ કોલમ છે પાછળ, સ્પિલન કોલમ, કરોડરજ્જુ. તમને અહીંયા કાંટો લાગે છે, સેકન્ડના 100મા ભાગની અંદર તમે કાઢી પણ લો છો. બોડીમાંથી સંદેશો માઇન્ડમાં જાય છે, ને માઇન્ડમાંથી સંદેશો હાથને, અને કાંટો વાગતાની સાથે કાંટો નીકળી પણ જાય છે. કેટલી બધી પાવરફુલ સિસ્ટમ ઈશ્વરે મૂકી છે, એ આને આભારી છે. કરોડરજ્જુને આભારી છે, નર્વસ સિસ્ટમને આધારે છે, બરાબર. બાકી એકવાર ખાલી ચડી ગઈ એટલે લકવો થઈ ગયો, સીતારામ, યાદ રાખજો. એટલે નર્વસ સિસ્ટમ એન્ડ સપોર્ટ ધ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાને. ઇટ એનેબલ્સ ધ વેરિયસ એન્ડોક્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ. એનેબલ્સ, એબલ્સ એટલે સક્ષમ, એનેબલ એટલે કાર્યક્ષમ કરે છે. કોને? આપણી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ છે, એન્ડોક્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ, જે 11th સાયન્સની અંદર ભણે છે બાયોલોજી સાથે, એને આ બહુ મજા આવે ભણવાની, એને બધી ખબર હોય, રોજ આ ભણે છે. એન્ડોક્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ ટુ ફંક્શન પ્રોપરલી. આપણા બોડીની અંદર જાત જાતના સ્ત્રાવ હોય છે. દાખલા તરીકે તમે જમતા હો છો તો મોંમાંથી સરસ મજાની પાચક દ્રવ્યો ડેવલપ થાય છે, અને એટલે આપણે ચાવીને જમવાનું કહે છે. તો એ પાચક રસો, આપણે એના વિશે પણ ભણીશું, મજાના યુનિટ આવશે. તો એમ બોડીની અંદર સમયાંતરે એવા ગ્લેડ ઊભા થતા હોય છે, ગ્રંથિઓ.
એને મજબૂત બનાવે છે. પછી પૂરું કરીએ આટલી વાત. ફંક્શન પ્રોપરલી એન્ડ રિડ્યુસ ટેન્શન એન્ડ એન્ઝાયટી. એન્ઝાયટી એટલે ચિંતા, ટેન્શન એટલે પણ સમજ આવે તમને. इफ़ यू सफ़र फ्रॉम इंसोमेनिया, यदि आपको अनिंद्रा सफ़र कर रहे हो तो योग विल हेल्प यू स्लीप वेल. योग आपने सरस रीते सुवડાવે છે અને इसलिए शब्दों याद રાખજો. ધસ એટલે આમ. યોગ ઇઝ અ યુઝફુલ ઇન મેની સાયકોફિઝિકલ એલિમેન્ટ્સ. એલિમેન્ટ એટલે સમસ્યાઓ, એલિમેન્ટ્સ એટલે પ્રોબ્લેમ, એલિમેન્ટ્સ એટલે ડિસઓર્ડર, ફિઝિકલ એટલે શારીરિક અને સાયકો એટલે માનસિક. બરાબર. આટલી પૂર્વ ભૂમિકા સાથે આપણી વાતને અટકાવીએ છીએ. પછી આપણે સૂર્ય નમસ્કારની વાત કરશું. ધન્યવાદ.